السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. تمہاری نند بیچاری کا کچھ بنا؟ جیسے ہی یہ جملہ بندیا کی سماعتوں میں پہنچا، اس نے ہاتھ میں پکڑی جھاڑو زمین پہ پٹ گئی. تیوری چڑھا کر بھابھی کی بہترین دوست شمیم آرا کو دیکھا، جو اس وقت بلا شبہ روح افزا شربت کا تیسرا گلاس گھٹا گھٹ چڑھا رہی تھی، جبکہ جگ بھی انہوں نے اپنی گود میں ہی رکھا ہوا تھا. آئے ہائے، اس بیچاری کی قسمت بہت ہی ٹھنڈی ہے. زیبا بھابھی نے اتنے گرم موسم میں بڑی سرد آہ بھری. بھلا میری قسمت کیا اللہ نے برف کے کارخانے میں بیٹھ کے لکھی ہے؟ بندیا یہ جملہ سوچ کے رہ گئی. کہنے کی صورت میں نقص امن کا خطرہ تھا. اس نے غصے سے اپنی چپل اتار کر بھابھی کے خرانٹ سے مرغے کو دے ماری تو بھابھی نے کھا جانے والی نظروں سے بندیا کو دیکھا. بھابھی، یہ کیاری میں لگا آپ کا پودینہ کھا رہا تھا. اس نے دن دہاڑے مرغے پہ جھوٹا الزام لگایا. یار، تمہارا مرغا تو بالکل سانڈ بنا پھر رہا ہے. کون سا دیسی گھی کھلا رہی ہو اسے؟ ایسی گستاخی بھابھی کی شمیم آرا ہی کر سکتی تھی. یہاں اس گھر میں دیسی گھی کے بس خواب ہی دیکھے جا سکتے ہیں. بناسپتی ہی مشکل سے ملتا ہے. تم کون سی دنیا کی باتیں کر رہی ہو؟ بھابھی کے سارے ہی دکھ ایک دم جاگ اٹھے تھے. اس کے بعد ان کو چپ کروانا انتہائی مشکل کام تھا. تمہیں پتا تو ہے بندیا کے بھائی کا چائے کا چھوٹا سا کھوکا ہے. گرمیوں میں اس کی آمدن نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. ہاں تو سردیوں میں وہ کھوکا کون سا 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چلتا ہے؟ بندیا پھر سے سوچ کے رہ گئی. اس نے بھابھی کی اکلوتی دوست کے کھانے کے لیے پیاز کاٹنا شروع کر دی تھی، کیونکہ یہ تو طے تھا شمیم آرا دوپہر کا کھانا کھائے بغیر یہاں سے ہلنے والی نہیں تھی. کیا پکانے لگی ہو؟ شمیم آرا کی رال ابھی سے ٹپکنے لگی. جی، مرغیوں کے پوٹے اور کلیجی، بندیا نے بیزاری سے انہیں اطلاع دی، جسے سنتے ہی شمیم آرا کا منہ بن گیا. شمیم، وہ جو تم پاپڑ کی فیکٹری میں کام کرنے والے لڑکے کا رشتہ بتا رہی تھی، اس کا پھر کیا بنا؟ بھابھی نے لہسن چھیلتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا. دفع کرو ان منحوسوں کو. اس کمبخت کی 4 تو خرانٹ قسم کی کماری بہنیں ہیں. تمہاری نند بیچاری کا جینا حرام کر دیں گی وہ. شمیم آرا نے اپنے دوپٹے سے پنکھا جھلتے ہوئے ناک چڑھا کے بتایا، جسے سنتے ہی زیبا بھابھی تڑپ اٹھی. ہائے ہائے، نہیں، میری بندیا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ایک تو یتیم مسکین بچی، اوپر سے منہ میں زبان تو نہ ہونے کے برابر. اتنی میری اس نے خدمت کی ہے، میں بھلا اس کا برا کیوں سوچوں؟ بھابھی کی خدا خوفی پر اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا. دونوں کے تعلقات بلا شبہ بہت اچھے تھے. اس میں زیادہ ہاتھ بھابھی کی اچھی طبیعت اور بندیا کے دوستانہ مزاج کا تھا. اس نے کبھی بھی بھابھی کی کسی بات پر نہ کرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا. یہی وجہ تھی وہ اسے اپنے 4 بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی. ارے واہ زیبا، تیرے جیسی بھابھی تو پوری دنیا میں چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. شمیم آرا نے کھلے دل سے سراہتے ہوئے ایک دفعہ پھر شربت گلاس میں ڈالا. میری جیسی کا تو پتہ نہیں، بس مجھے تو اللہ کا خوف مارے دیتا ہے. کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی قبر کیوں بھاری کرنی ہے؟ انہوں نے اب ادرک کاٹنا شروع کر دی تھی. پھر بھی یہ خوف ہر کسی میں کہاں ہوتا ہے، لوگ تو خود خدا بنے پھرتے ہیں. شمیم آرا اب نئے موضوع پر ایک لمبی تقریر کرنے کو تیار تھی. بندیا نے جلدی جلدی سالن پکنے کے لیے چولہے پہ چڑھایا اور ساتھ ہی آٹا گوندھ لیا. اگلے 1 گھنٹے میں وہ کھانا پکا کے فارغ بھی ہو چکی تھی. بھابھی اور ان کی سہیلی کے لیے کھانا ٹرے میں نکال کر رکھا تو اس کے 4 بھتیجے اور بھتیجیاں اسکول سے شور مچاتے ہوئے گھر پہنچ گئے. ان 4 کو کھانا کھلا کر وہ آرام کرنے کے لیے جو لیٹی تو پھر شام 4 بجے ہی آنکھ کھلی. باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی بھابھی پہ بے اختیار بہت سا پیار آ گیا.
दोपहर के खाने के सब बर्तन धुले हुए रैक में लगे हुए थे। किचन साफ सुथरा लश्कारे मार रहा था। दिल खुश हुआ तो उसने शाम की चाय के लिए पानी चूल्हे पे रखा। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी वाहिद सहेली सोनिया अपना लंबा सा परांदा हिलाती हुई उनके घर आन पहुंची। दुनिया में ना मुझे एक लफ्ज से सख्त नफरत है। सोनिया के साथ चाय का कप उठाए वो छत पर आ गई। दोनों सहेलियां अब आसमान पे उड़ती हुई रंग बिरंग पतंगों को देख रही थीं। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है वो कौन सा लफ्ज है। सोनिया ने छत की छोटी सी मुंडेर पे रखे चाय के कप में केक रस भिगोते हुए मजे से कहा, कौन सा लफ्ज है बताओ तो। बिंदिया ने चिढ़ के पूछा। यही बेचारी। सोनिया खिलखिला के हंसी। कसम अल्लाह पाक की, दिल करता है उर्दू की लुगत से ये लफ्ज ही निकाल दूं। बिंदिया ने गुस्से में मुंह बनाया। भाई वो क्यों? देखना, जब मैं पैदा हुई अम्मा मर गई। सारे मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया ताबिंदा बेचारी को माँ की गोद ही नसीब ना हुई। बिंदिया शुरू हो चुकी थी। अच्छा तो फिर? सोनिया ने मजे से अपनी बचपन की सहेली का सुर्ख चेहरा देखते हुए पूछा। उसके बाद 8 साल की थी कि दादी फोत हो गई। सब कहने लगे हाय बिंदिया बेचारी फिर तन्हा हो गई। बिंदिया ने नाक चढ़ा के मजीद कहा। हाँ ये तो है। सोनिया ने चाय का कप मुंह से लगाया। इसके बाद जब मैं जवान हुई तो अब्बा चल बसे। फिर तो बेचारी का ठप्पा मुझ पे पक्का ही लग गया। पता है जहर लगता है मुझे ये लफ्ज। बिंदिया को आज न जाने क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सब जो वो भाभी की शमीमारा को नहीं कह सकती थी, वो सारी सड़न, वो सारी जलन उसने अपनी हमजोली के सामने ही बयान की थी। होता है ना बाज़ों का दिल में बहुत सा गुस्सा किसी के लिए, लेकिन कहने से मजीद हालात ख़राब होने का ख़तरा होता है। भाई लोगों को क्या पता कि ये लफ्ज़ तुम्हारे दिल पे कैसी छुरियां चलाता है। सोनिया को सचमुच उसके गुस्से पे हंसी आ रही थी। हाँ अब तो मेरा दिल करता है जो भी ये लफ्ज़ मेरे लिए मुंह से निकाले उसकी गर्दन पे छुरा चला दूं। बिंदिया का गुस्सा अरूज पे था। तौबा तौबा, दफा करो बस ये बात। ये बताओ कल अपने पुराने स्कूल में मीना बाजार है, वहां चलेंगे? सोनिया को अचानक याद आया। चली तो जाऊं, लेकिन क्या है कि कल जुमा है, कुछ काम ज़्यादा है, कपड़े धोने हैं, मशीन लगानी है। बिंदिया को अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट अच्छी तरह याद थी। यार कल शाम को आकर लगा लेना, अब तुम्हारे बगैर वहाँ मुझे क्या खाक मज़ा आएगा। सोनिया ने अपनी वाहिद दोस्त का हाथ पकड़कर भरपूर इसरार किया तो बिंदिया भी ज़्यादा देर तक मज़ाहमत न कर सकी। भाई और भाभी का ज़्यादा मसला नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी बिंदिया पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ नहीं लगाई थी। यही वजह थी जब उसने सुबह भाई से इजाज़त मांगी तो इजाज़त के साथ ही उसे 500 का नोट भी मिल गया। वो एकदम खुश हो गई। ये ले, ये झुमके पहन ले, लड़कियों वाले तो तेरे कोई शौक ही नहीं। भाभी ने पुराने लोहे के ट्रंक से अपने सुनहरी झुमके भी ला के उसे थमा दिए। भाभी ऐसे ही ठीक है ना? उसे सामने लगे शीशे में गुलाबी लॉन के सूट में दमकता हुआ अपना वजूद देखा। दुबली पतली तो वो थी ही, रंग भी साफ और नैन कुछ तीखे थे। जो भी पहन लेती उस पे खूब जचता। थोड़ा ख्याल रखा कर अपना। आजकल तो लोग बस दिखावे पे ही मरते हैं। थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा ले, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। भाभी ने एक पुरानी सी गुलाबी लिपस्टिक उठाकर उसके हाथ में थमाई। आपको तो पता है मुझे इन चीज़ों का शौक ही कहाँ है, उसने सादा से लहजे में कहा तो भाभी मुस्कुरा दी। हाँ हाँ पता है, तेरे अंदर बुढ़ी रूह घुसी हुई है। तुझसे ज़्यादा तो तेरी 10-11 साल की भतीजियाँ चेहरे पे लेपा पोती किए रखती हैं। भाभी की नागवारी में भी हल्का सा प्यार छुपा हुआ था। बिंदिया मुस्कुरा के लिपस्टिक लगाने लगी। हाय अल्लाह, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा भी था 9 बजे निकलना है। सोनिया ऑरेंज कलर के शिफॉन के सूट में गोला गंडा बनी ऊंची हील में डोलती हुई अंदर दाखिल हुई। अरे अरे ध्यान से, कहीं गिर के कोई गोडा गिटा ना तुड़वा लेना।
बिंदिया ने उसे छेड़ा तो वो खासा बुरा मना गई। हाँ हाँ, जाहिर है तुम्हारे घर के ये ऊंचे नीचे पहाड़ी से फर्श, बंदा गिरेगा नहीं तो क्या होगा, ऐसा लगता है पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गए। कम से कम काला फर्श ही डलवा लो, सादा प्लास्टर करवा लो। सोनिया सहन में लगे शीशे के सामने खड़े होकर बोली। वो अब घूम घूम कर खुद को हर जाविये से देख रही थी। लगवा लेंगे, जब मेरा भाई भी तेरे भाई फराज की तरह दुबई चला जाएगा तो हम भी काले फर्श की जगह टाइलें लगवा लेंगे। बिंदिया ने दुपट्टा अच्छी तरह से लेते हुए उसे छेड़ा। अच्छा, ज्यादा बातें न कर, पहले ही इतनी देर हो गई है। सोनिया ने अपने चमकीले स्याह पर्स से सेल फोन निकाल कर अफरा तफरी में वक्त देखा तो वो खलास ही गई। दोनों सहेलियां उजलत भरे अंदाज से एक दूसरे के पीछे दरवाजे से निकल रही थीं कि सामने से आने वाली दो खवातीन से टकरा गईं। ये ज़ेबा का घर है ना? ग्रे रंग के बुर्के में मलबूस एक मोटी सी औरत ने बिंदिया को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। जी, ये उन्हीं का घर है, उसने नरमी से जवाब देकर उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिया। तुम उसकी नंद ही हो ना? उस औरत ने तजस्सुस भरे अंदाज से पूछा। तो बिंदिया ने हाँ में साह हिलाते हुए सोनिया को देखा, जो इस वक्त मेहमानों की अचानक आमद की वजह से खासी कोफ्त का शिकार लग रही थी। इस वक्त भी वो बेचैनी से खड़ी बार बार वक्त देख रही थी। आप लोग अंदर चले जाएं, भाभी सामने बरामदे में कपड़े इस्त्री कर रही हैं। बिंदिया ने दरवाजे से निकलते हुए उन्हें इत्तला दी तो दोनों खवातीन ने एक दफ़ा फिर मुस्कुरा कर गौर से बिंदिया को देखा और एक दूसरे को बड़े मायने खेज से अंदाज में इशारा भी किया। तौबा, कैसे आंखें फाड़ फाड़ के तुम्हें देख रही थी? सोनिया ने बाहर गली में आते ही नागवारी से कहा। अब क्या किया जाए, किसी के देखने पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना। वैसे भी अब तो औरतें बंदों से भी पार हो गई हैं, यूं ही घूर घूर के देखती हैं। बिंदिया ने मुस्कुरा के जवाब दिया तो वो तजस्सुस भरे अंदाज में पूछने लगी, वैसे ये थी कौन? अल्लाह जाने कौन थी, भाभी को क्यों मिलने वाली होंगी। तुम्हें तो पता है उनका हल्का अहबाब कितना वसी है, लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा। सोनिया की तसल्ली नहीं हो पा रही थी। चलो तो फिर अब देख लिया ना। बिंदिया ने हंसते हुए रिक्शा रोका तो दोनों सहेलियां उस पर सवार होकर मीना बाजार में पहुंच गईं। मीना बाजार में फिर उन्हें वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जब वो दोनों वापस आईं तो दोपहर के 2 बज रहे थे। सामने ज़ेबा भाभी और जलील भाई बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। कुछ ही फासले पे रिश्ते कराने वाली खाला अकबरी बैठी थी। लो भाई ज़ेबा, तुम्हारी नंद बेचारी की भी सुनी ही गई आखिरकार। अपनी तरफ से खाला अकबरी ने मुर्गी की टांग में भोड़ते हुए बड़ा खुशगवार जुमला कहा था, लेकिन लफ्ज़ बेचारी सुनते ही बिंदिया का दिल चाहा कि वो जाके खाला की खूब ही खबर ले। अरे खाला, मेरी बहन क्यों बेचारी होने लगी? अल्लाह इसकी किस्मत अच्छी करे। जलील भाई के मुंह से निकलने वाले इस जुमले ने उसके जलते दिल पे ठंडे पानी की फवार कर दी। वो खाला को सलाम करके भाभी के पास ही चारपाई पे टिक गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, साजिद की जामिया क्लाथ में अपनी कपड़े की दुकान है। माँ बाप सर पे नहीं, बहनें ब्याही गई हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैरी सल्ला। समझो अपनी बिंदिया की तो किस्मत जाग उठी। खाला अकबरी बिंदिया को देखते ही एक दफ़ा फिर शुरू हो गई। और तो और 2 बड़े भाई और वो पहले से अलहदा, लड़के का अपना घर, कारोबार, और क्या चाहिए होता है किसी लड़की को। खाला अकबरी ने खाना खाकर बड़े इत्मीनान से अपनी चादर से हाथ पोंछे। जा बेटा, भाग कर 1 कप दूध पत्ती का तो बना ला मेरे लिए। हाय, जब तक खाना खा के चाय ना पीऊं तो दिल अजीब कच्चा कच्चा सा रहता है, पेट खाली खाली सा रहता है। खाला अकबरी की फरमाइश पर बिंदिया को बादिल नाखास्ता उठना ही पड़ा, वरना दिल तो यही चाह रहा था कि रिश्ते की सारी तफसील सुन के ही उठे। इस मोहल्ले में उसकी हम उम्र सारी लड़कियों की शादियां और मंगनियां हो चुकी थीं, और जब से सोनिया की बात भी अपनी खाला के यहाँ पक्की हुई थी, बिंदिया के दिल में भी यह ख्वाहिश जोर पकड़ने लगी थी कि उसका भी कोई अपना घर हो, वो भी अपने मंगेतर की बातें अपनी सहेलियों को बताए। बहुत अच्छा रिश्ता लाई थी आज खाला। रात को भाभी उसके पास ही बावर्ची खाने के फर्श पे आके बैठ गई और सब्जी काटने लगी।
लड़के की बहनों को तुम बहुत पसंद आई हो, वो तो हथेली पे सरसों जमाना चाहती हैं। भाभी खासी खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए उसके सवाल जवाब किए बगैर ही शुरू हो गई। मुझे तो खुद ये रिश्ता बहुत दिल को लगा है। अच्छा है, टाइम से अपने घर की हो जाओ तो फिर मैं तुम्हारी भतीजियों के लिए जहेज इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी। रोज बरोज कद निकालती जा रही हैं। भाभी अब बारीक धनिया कुतर रही थी। लड़का कितना पड़ा हुआ है भाभी? बिंदिया ने देगची में चम्मच चलाते हुए कुछ झिझक के पूछा। माशाल्लाह से पूरी 12 जमाते पास है। वैसे भी लड़कों की तालीम नहीं, उनकी कमाई देखी जाती है। उसकी तो अपनी ज़ाती दुकान है। भाभी के जवाब से बिंदिया काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई थी। वो खुद भी मैट्रिक पास थी और उसकी ख्वाहिश थी उसका मंगेतर कम से कम मैट्रिक पास तो ज़रूर हो। कहीं सोनिया के मंगेतर की तरह 8 जमातें पढ़कर किसी की दुकान पे काम करने वाला वर्कर ना हो। उसकी ये ख्वाहिश तो कम से कम पूरी होती दिखाई दे रही थी। अगले दिन भाई और भाभी दोनों लड़के के घर से आए तो उनके चेहरे खासे पुरजोश थे। खासतौर पे भाई के चेहरे पे इत्मीनान ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। बिंदिया बहाने बहाने से उनके इर्द गिर्द घूम रही थी ताकि ताज़ा तरीन रिपोर्ट हासिल कर सके, लेकिन उन दोनों ने भी लगता था आज इस मौजू पे बात ना करने की कसम खा रखी थी। शाम को बिंदिया के सब्र की इंतहा हो गई तो उसने खुद ही ढीठ बनकर पूछ लिया, भाभी फिर कैसा लगा आपको ये रिश्ता? हाय हाय बिंदिया, मैं तुझे तो बताना ही भूल गई। भाभी ने माथे पे हाथ मारकर खुद को कोसा। कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। बस सोचो मैं गुम तेरी शादी का हिसाब किताब लगाने में ही मगन थी। भाभी की गैर जरूरी तफसील उसे नागवार तो गुजर रही थी, लेकिन उसे सुने बगैर कोई चारा नहीं था। मत पूछ मत पूछ, भाभी ने अपने तकिया कलाम से बात का आगाज किया। मत पूछ लड़के का घर कितना अच्छा है। पूरे 5 मरले का डबल स्टोरी अपना घर, सहन में सफ़ेद और काले खानों वाली चिप्स और कमरे सामान से भरे हुए हैं, किसी चीज़ की कमी ही नहीं। भाभी की ये तफसील अब उसे अच्छी लग रही थी। लड़का तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऊंचा लंबा जवान गभरू, जामे क्लाथ में अपनी दुकान। यूं समझ तेरी तो लॉटरी निकल आई, कोई दुआ लग गई तुझे। भाभी की बात पर बिंदिया के चेहरे पे इतनी चमक फैली कि भाभी खुद बात भूलकर उसका चेहरा देखने लगी। अरे बिंदु, आजकल मुंह पे क्या लगा रही है? भाभी को जब भी उस पे प्यार आता तो उसे बिंदिया की जगह बिंदु के नाम से ही पुकारने लगती। अरे कुछ भी तो नहीं भाभी, वो एकदम ही घबरा गई। हालांकि आजकल वो गुस्लखाने में थोड़ी सी मलाई किसी बर्तन में डाल के ले जाती थी, उसमें थोड़ी हल्दी और चंद नींबू के कतरे डालकर खूब चोरी चोरी चेहरे का मसाज करती। अच्छा, तेरा चेहरा तो सफ़ेद बल्ब की तरह लाइटें मार रहा है। ऐਵੇਂ तो नहीं साजिद की बहनें तुझ पे फिदा हो गई? अरे उस दिन तो तू लग भी बड़ी प्यारी रही थी। भाभी के लहजे में छुपा प्यार उसके लिए नया नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ सर झुकाने पे ही इक्तफा किया। उसी शाम वो सोनिया को ये खबर सुनाने उसके घर पहुंच गई। मीसनी घुन्नी अब बता रही है मुझे। सोनिया ने अपना भारी भरकम हाथ उसके कंधे पे मारकर मसनूई नाराजगी का इजहार किया। तो क्या करती? जब बात पक्की होनी थी तभी बताना था ना, क्या पहले से ही ऐलान शुरू कर देती? बिंदिया ने अपना कंधा सहलाते हुए मुंह बनाकर जवाब दिया। अच्छा चल दफा कर। देख, हर माह 6 माह बाद एक अच्छा सा जोड़ा अपने मियाँ की दुकान से लेकर मेरे घर पहुंच जाया करना। मार्केट में जो नया डिज़ाइन आया पहले तेरी दोस्त का हक होगा उस पे। अब कपड़े की दुकान का भाई हमें भी तो कोई फ़ायदा होना। सोनिया का फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी ये शरारतें अब बिंदिया को बुरी नहीं लग रही थीं। अगले ही दिन उसके ससुराल वाले शादी की तारीख लेने पहुंच गए, जो 1 महीने बाद की ही रख दी गई थी। बिंदिया के जहेज की सारी चीज़ें तैयार थीं। फर्नीचर लेने से साजिद ने साफ इनकार कर दिया था। अरे किस्मत हो तो बिंदिया जैसी। उसकी पड़ोसन खाला ने उसकी मेहंदी वाले दिन रश्क भरे अंदाज में सबको सुनाया। बेचारी ने दुख भी तो इतने सहे हैं। माँ बाप सर पे नहीं, एक ही भाई
ساری زندگی اس بیچاری نے بھاوش کی خدمت کی۔ دوسری پڑوسن کے منہ سے اپنے لیے بیچاری کا لفظ بندیا کے دل پر کسی تازیانے کی طرح لگا تھا۔ چلو اللہ نے اس بیچاری کی بھی سن لی۔ خالہ اکبری نے پان پر چونا لگاتے ہوئے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ بس خالہ، اب میری شمع کے لیے بھی ایسا ہی رشتہ ڈھونڈو۔ سامنے والی پڑوسن نے اکبری خالہ کے گھٹنے پکڑ کر فوراً ہی منت کی تو خالہ کی گردن فخر کے احساس سے تن گئی۔ خالہ تو ایسے مغرور ہو رہی ہے جیسے ساجد اس کی فخریہ پیشکش ہو۔ سونیا نے اپنی دوست کے ہاتھوں پہ مہندی کے نقش و نگار بناتے ہوئے شرارت سے کہا تو بندیا کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ شادی والے دن بندیا پر پھر خوب ہی روپ آیا تھا۔ میرون رنگ کے لہنگے میں وہ خوب دمک رہی تھی۔ اتنے میں بارات کے آنے کا شور برپا ہو گیا۔ سب عورتوں نے باہر کی طرف دوڑ لگائی تو بندیا پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ دلہا سبھی کو بہت پسند آیا تھا۔ نکاح اور کھانے کے بعد 4 بجے کے قریب تابندہ عرف بندیا رخصت ہو کر اپنے گھر یعنی سسرال آ گئی۔ اس کا حجلہ عروسی بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھی ٹیک لگائے وہ سسرالی خواتین کے نرغے میں تھی۔ اڑوس پڑوس کی خواتین اسے دیکھنے کو امڈی پڑی تھی۔ بندیا کو سانس لینی محال لگ رہی تھی۔ حالانکہ موسم خوشگوار تھا لیکن عورتوں کے ہجوم کی وجہ سے کمرے میں حبس کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ چلو جی، بیچارے ساجد کا بھی گھر بس گیا۔ ایک بزرگ خاتون نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، لیکن تابندہ کے دل میں لفظ بیچارہ کسی تیر کی طرح لگا۔ اب پوچھنے کا موقع بھی نہیں تھا، اس لیے زبان دانتوں تلے دبا کے رہ گئی۔ اور کیا، بیچارہ پیدا ہوا تو ماں مر گئی، بڑی بہنوں نے ہی پالا پوسا، بیچارے نے ماں کا پیار بھی نہیں دیکھا۔ ایک اور عورت نے بلند آواز میں تبصرہ کیا، لیکن ساجد نے تو بہت چھوٹی عمر میں ذمہ داریاں سنبھال لی تھی نا۔ خالہ بڑا محنتی ہے اپنا ساجد، ایک اور رشتہ دار خاتون کی آواز بندیا کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں تو بیچارہ کیا کرتا پھر، بھابھیوں نے کون سا اچھا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ۔ کسی کا دل جلا تبصرہ بندیا کے دل میں آگ کی طرح لگا۔ اف، ایک اور بیچارہ۔ وہ دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ ایک طرف کو لڑک گئی۔ دل نہ جانے کیوں بھر آیا۔ ہائے ہائے، دلہن کو کیا ہو گیا؟ چلو بھائی چلو، کمرہ خالی کرو۔ ساری کی ساری تو اس بیچاری کے سر پہ سوار ہو۔ ایک جی دار خاتون نے فوراً ہی کمرہ خالی کروا کے پنکھا فل کر دیا۔ 1 گھنٹہ پھر ریسٹ کر کے وہ اٹھی تو دل خاصا بوجھل بوجھل سا تھا۔ کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دلہا بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ یہ تو کہیں سے بھی بیچارہ نہیں لگ رہا، بندیا نے گھونگھٹ کی آڑ سے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ دراز قدر صحت مند جسم کا حامل ساجد خاصے صاف رنگ کا مالک تھا، اس لیے دودھیا سفید رنگ کے بوسکی کے سوٹ میں خوب لشکارے مار رہا تھا۔ مجھے تو باہر سب خواتین نے ڈرا ہی دیا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا تو بندیا نے سر اٹھا کر اپنی کاجل بھری آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کا جائزہ لیا۔ وہ گھنی سیاہ مونچھوں تلے بڑا کھل کے مسکرا رہا تھا۔ پوچھو گی نہیں کیوں؟ اس نے ہلکا سا اس کا ہاتھ دبا کر شرارت سے کہا تو بندیا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، لیکن وہ دانستہ خاموش رہی۔ سب کہہ رہے تھے دلہن بیچاری تو بہت نازک مزاج ہے۔ خبردار، مجھے بیچاری مت کہیے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اس نازک مزاج دلہن کے منہ سے نکلنے والی پاٹدار آواز نے ساجد کو ایک لمحے کو ڈرا ہی دیا۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ وہ جلد ہی خود کو سنبھال چکا تھا۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ لفظ، پچھلے 20 سالوں سے یہ لفظ سن سن کر نا میرے کان پک چکے ہیں، اب تو اس لفظ کو سنتے ہی مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ بندیا ساری شرم بالائے طاق رکھ کے فوراً ہی شروع ہو گئی۔ ساجد اس کی بات پہ ہلکا سا چونکا، پھر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ میں نے کون سا لطیفہ سنا دیا جو آپ ایسے ہنس رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک برا منا چکی تھی۔ اپنی چھوٹی سی ناک بیزاری سے اوپر چڑھائے اپنے تیکھے تیکھے نین نکوش کے ساتھ وہ پہلی نظر میں ہی ساجد کے دل کو چھو گئی تھی۔
بیگم صاحبہ، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ یہی لفظ سن کر تو میں نے آپ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، تصویر وغیرہ تو میں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ ساجد کی بات پہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت آپ کر کے اسے خوب عزت دے رہا تھا۔ بھائی رشتہ کرانے والی خاتون نے جب بتایا لڑکی بیچاری کے والدین وفات پا چکے ہیں اور وہ بیچاری اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہے، تو اس بیچارے نے سوچا ہم دونوں کے حالات تو خاصے ملتے جلتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو جو ایک بیچارہ اور بیچاری مل جائیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ساجد کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے بندیا کے لبوں پہ مسکراہٹ کے کئی شگوفے ایک ساتھ ہی کھلا دیے۔ یقین مانے اس لفظ بیچاری کی گردان کی وجہ سے ہی آپ یہاں ہیں۔ ساجد کی اس بات نے بندیا کے دل پر پڑی کئی سالوں کی گرد کو ایک لمحے میں اڑا دیا۔ بھئی کوئی بھی لفظ اتنا برا نہیں ہوتا کہ اسے دل سے لگا لیا جائے، بس یہ ہمارے ہاں لوگوں کا بات کرنے کا ایک انداز ہے۔ اب بتائیں یہ لفظ اچھا ہے یا برا؟ اس کے شرارت بھرے انداز میں بندیا شرما گئی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، دونوں چونک گئے۔ ساجد نے فوراً جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی آپا کا مسکراتا چہرہ تھا۔ کتنے بھلکڑ ہو نا تم ساجد، دلہن بیچاری کی منہ دکھائی تو اسٹور کی الماری میں ہی بھول گئے۔ آپا کی بات پہ ساجد کہکا لگا کے ہنسا۔ دیکھ لیں بندیا آپا کیا کہہ رہی ہیں۔ ساجد کی شوخی پر بندیا کے منہ سے نکلنے والی ہنسی بڑی بے ساختہ تھی۔ آپا نے خوشگوار حیرت سے یہ منظر دیکھا، دونوں خوش تھے، مسکرا رہے تھے۔ ارے آپا کیوں ساجد بیچارے کو تنگ کر رہی ہیں، انگوٹھی دے کر واپس آ جائیں۔ ساجد کی چھوٹی بہن بھی ان کے پیچھے پہنچ گئی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی اس بات پر ساجد نے شرارت بھری نگاہوں سے اپنی دلہن کو دیکھا اور دونوں بیچارہ اور بیچاری ہنستے ہی چلے گئے، اور بس یہ سوچ کے اب وہ مطمئن تھے کہ بیچارہ یا بیچاری کہنے سے سچ میں کوئی بیچارہ ہو نہیں جاتا۔ جس طرح اللہ نے انہیں ملایا تھا، بھلا ان سے خوش قسمت کون ہو سکتا تھا کہ جن کے دل ایک ہونے سے پہلے ہی ایک ہو گئے تھے، بھلا ان سے خوش قسمت کون ہو سکتا ہے۔